Welcome everybody in my channel Better English Learning Center. This is me Vinod Kumar Srivastav and today I am going to teach you Qin Dynasty, the passage from class 11 unit 4 part 1. So today we are going to enjoy this chapter, Qin Dynasty, a long chapter actually. There are some more longer chapters than this chapter, but it's also a long chapter which is about Chinese history and Qin Dynasty, which is supposed to be the fundamental, dynasty of China. Means most of the, rules, regulations, bureaucracy, strict disciplined, legalism. These all have been derived from this Qin Dynasty. Although there is Qin, it is pronounced as Qin. So that is not known as Qin Dynasty, this is known as Qin Dynasty. Yes, नेपालको बारेमा अलिकति कम जानकारी भए तापनि हामी चाइनाको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं. Thanks to selector that they have given this history, Chinese history, from which we can know something about China as well. If we talk about Qin Dynasty, it started in 221 and ended in 206, only 15 years. So altogether, it stayed for a very short period of time in China. But it contributed a lot in Chinese history and Chinese culture too. Qin Dynasty is particularly remembered for its contribution and unification of China. Many years before, most of the countries were divided into different regions, different states. Like in Nepal only there was 22 and 24 Rajya. China itself was divided. Japan was also divided. So most of the countries were divided, but later they were unified by some powerful kings. And today we can see Nepal, that Singo Nepal. अहिले सिङ्गो चाइना पनि हेर्न सक्छौं, सिङ्गो जापान पनि हेर्न सक्छौं. त्यसबेला चीन डाइनास्टी पावरमा आउनुभन्दा पहिला चाइना वाज अल्सो डिभाइडेड. देयर वर मेनी रियल्म्स, मेनी रिजन, धेरै प्रदेशहरू थियो हैन, धेरै स्टेटहरू थियो. तर पछि यो युनिफाइड भइगयो र आज हामी चाइना वर्ड सुन्छौं. चीन डाइनास्टी एक्जिस्टेन्समा आउनुभन्दा पहिला चाइनामा झौ डाइनास्टी थियो. झौ, JHAUN dynasty, Zhou dynasty. So Zhou dynasty is supposed to be older than Qin dynasty. Zhou dynasty started in China in 1046 and ended in 251. It ended in 256. So Zhou dynasty started in 1046 and ended in 256. After Zhou dynasty, Qin dynasty came in existence. झौ डाइनास्टीको अन्त्यपछि चीन डाइनास्टी पावरमा आइहाल्यो. तर यस्तो छैन कि चीन डाइनास्टी एकाएक चाइनिज हिस्ट्रीमा देखा पर्यो, हैन. चीन डाइनास्टी पनि धेरै पुरानो समयदेखि, झौ डाइनास्टीको समयदेखि नै भित्रै लड्दै they were making their place to come in power. So at once it didn't come, but in 221 it was permanently established in China. But they had to go through wars, they had to go through conflicts, they had to fight with different realms, regions, they had to fight with territories, surroundings, states, small kings, and then they came in power. So there was a warring period. These all have been given in your first paragraph of the book. You can see first paragraph मै दिएको छ त्यो एउटा वारिङ स्टेट पिरियड जसको सुरुवात 426 देखि भनौं 426 to 221 सम्म त्यो लगभग लडाईको पिरियड थियो, जसमा चीन डाइनास्टीले धेरै राज्यहरूसँग, धेरै स्टेटहरूसँग लड्नु पर्यो पावरमा आउनको लागि. चीन डाइनास्टी स्पेशली चाइनामा बढी फेमस छ, किनकि आज जुन हामी चाइना वर्ड सुन्छौं नि, त्यो वर्ड पनि यही चीन डाइनास्टी, चीनको नामबाट नै चाइना बनेको छ. अपभ्रंश भएर चीन डाइनास्टीबाट चाइना भन्यो र चाइनालाई चीन पनि भनिन्छ. चीन, चाइना
सो चाइना वर्ड पनि यो चिन शब्दबाट नै आएको छ, द्याट्स वाइ चिन डाइनास्टी इज सपोज टु बी द बेस अफ द वर्ड चाइना एन्ड मेनी अदर। चाइनामा अहिले पनि जुन नियम कानुनहरू, जुन कठोरतापूर्वक, जुन अनुशासित जनताहरू हेर्छौँ, त्यो सबै चिन डाइनास्टीकै देन हो। त्यस कारणले गर्दा चिन डाइनास्टीलाई बढी मानिन्छ। नाउ आई वुड लाइक टु टेल यु अबाउट द ओरिजिन अफ चिन डाइनास्टी। So before talking about the origin of Qin dynasty, we have to know about the Zhou dynasty. In China, before Qin dynasty, Zhou rulers were there. They were ruling in China. And Zhou rulers were great supporter of the feudalism. Feudalism, Feudalism. This is known as landlord system. Feudalism means landlord system. So there was landlord systems, particularly the power was given to the landlord. They could punish the people, they could hang the people, they could do many things like king. So जमिनदारहरूलाई नै बढी शक्तिहरू बाँडफाँड गरिन्थ्यो र ती सबै जमिनदारहरू, सहर, एस्टेट आदिहरू सबै झौ रुलर्सहरूमाथि प्रति बढी लोयल हुनु पर्थ्यो। All the city estate holders, thereafter landlords, they should be loyal toward the Zhou rulers. So Zhou age is also known as feudal age, किनकि झौ रुलर्सहरूले बढी जमिनदारहरूलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले त्यो एजलाई हामी फ्युडल एज पनि भन्ने गर्छौं। In 770, these all dates which I am saying, this is beyond the century started. That's why it is known as BCE. त्यसमा दिएको होला बिफोर कमन एरा। कमन एरा मतलब जस्तो प्रथम शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दी, जुनमा हामी छौँ अहिले 21वीं शताब्दीमा। तर शताब्दी सुरु हुनुभन्दा पहिला बिफोर कमन एरा उतातिरको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। 770 मा झौ डाइनास्टीको सुरुवात कब भएको थियो? 1046 मा। एन्डिङ कब भयो? 251 मा। तब 770 मा a brutal attack was made on Zhou rulers. Somebody attacked on Zhou rulers, and the attack was so fierce, so terrible, that Zhou ruler had to move from there, and they became a little bit powerless. And at that time, Qin dynasty came in power. किनकि यो पनि त पर्खि नै रहेको थियो नि, यतातिर झौ डाइनास्टी अलिकति कम भइहालोस् कि म पावरमा आइहालु। त झौ डाइनास्टी माथि जब अट्याकर्सहरूले अट्याक गर्यो त झौ रुलर्सहरूको पावर कम हुन थाल्यो र चिन डाइनास्टी पावरमा आउन थाल्यो। सो एट दैट टाइम इन 770 देयर वाज अ किङ, हिज नेम वाज पिङ, किङ पिङ, PING। पिङको समयमा चिन डाइनास्टी र झौ डाइनास्टीको बीचमा मैरिटल रिलेसन्स आदिहरू हुन थाल्यो। किनकि राजनीतिमा हेर्यौं भने एकलाई आफ्नोतिर जोड्नको लागि विवाह गर्ने प्रचलन बढी पाइन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह पनि त्यो समयमा विवाह गरेर त्यो राज्यलाई आफ्नो राज्यमा, आफ्नो राज्यतिर उसको झुकावलाई बनाउनको लागि वैवाहिक सम्बन्ध आदिहरू बनाइन्थ्यो। सो चिन डाइनास्टी एन्ड झौ डाइनास्टी बोथ स्टार्टेड establishing the relation through marriages. And King Ping, after that, he transformed the nobility, he transformed the title of Zhou dynasty to Qin dynasty rulers. जसरी पहिला श्री 3 महाराज, श्री 5 महाराज, यसलाई टाइटल भनिन्छ, नोबिलिटी भनिन्छ। त झौ डाइनास्टीको रुलर्सहरूले, किङ पिङले त्यसले त्यो नोबिलिटीलाई, त्यो टाइटललाई ट्रान्सफर गर्यो कसमा? चिन डाइनास्टीमा। एन्ड मेनी हिस्टोरियन्स अफ चाइना बिलिभ दैट Qin dynasty was established from that time. तर पर्मानेन्टली कुरा गरौँ भने 221 मा 221 permanently Qin dynasty was established in China. But this is also supposed to be when King Ping transformed the nobility and title to the Qin dynasty rulers. From that time, Qin dynasty is supposed to have established in China. So त्यसबेला यसको उपस्थिति आइसक्यो। तर त्यहाँ पनि यिनीहरूले अब शान्तपूर्ण ढंगले जान सकेनन्। They had to fight with many other territories, regions, realms, states, other kings as well to establish a permanent settlement in China. And in 221 they were settled, or Qin dynasty was fully established in China. From that time they started working and unifying Chinese divided regions and realms.
इफ वी टक अबाउट द चिन किङडम, हाउ वाज इट इस्टाब्लिस, त्यो इस्टाब्लिसको कुरा त मैले पहिले भनिदिएँ। अब चिन डाइनास्टी चिन किङडमलाई त्यस बेला अहिलेको मोडर्न साङ्सी प्रोभिन्स भन्ने ठाउँमा स्थापित गरियो। जस्तो अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनौँ, पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खालाई राजधानी बनाइएको थियो। त्यस्तै चिन किङडम अहिलेको मोडर्न साङ्सी प्रोभिन्सलाई बनाइयो। त्यो बनाउनुको दुईवटा कारण थियो। पहिलो, यो ठाउँ चारैतिरबाट पहाडले घेरिएको थियो। दिस प्लेस वाज सराउन्डेड बाई द माउन्टेन फ्रम एभ्री साइड, फ्रम द ईस्ट साइड एन्ड वेस्ट साइडमा कुरा गरौँ भने गर्जेज आदिहरू थियो, गल्छी खाई आदिहरू, पहाड र खाईले घेरिएको हुनाले इट वाज क्वाइट सेफ। Attackers couldn't attack there easily. That's why before the kingdoms were made in that places where which could be safe from the attackers. That's why modern Sangsi was selected. And त्यहाँ उनीहरूले बनायो। त पहिलो कारण थियो पहाडले घेरिएको गल्छी आदिहरू थियो, र दोस्रो थियो त्यहाँबाट एउटा येल्लो रिभर थियो नर्थ साइडमा येल्लो रिभर पार गरिसकेपछि प्लेन्स अफ नर्थ चाइनाको उत्तरपट्टिको जुन समतल भूभाग थियो त्यसमाथि पनि उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो, जुन उनीहरूको लागि बढी फाइदाकारी हुन सक्थ्यो। सो बिकज अफ दिस टू रिजन्स दे मेड देयर चिन किङडम location in modern Sangsi province. First reason, mountains surrounded, and second reason that they could cross the river, Yellow River, and control over the North China, plains of China. So यो दुईवटा कारणले गर्दा उनीहरू त्यो गरे। अब हामी हेर्छौँ कि त्यसबेला जब वारिङ स्टेट पिरियड थियो नि 426 देखि लिएर 221 सम्म, वारिङ स्टेट पिरियडको समयमा हामी दुईवटा डाइनास्टीलाई हेर्छौँ। एउटा चिन डाइनास्टी र अनदर चु डाइनास्टी। ठिक छ, अहिले तीनवटा डाइनास्टीको नाम मैले लिइहालेँ। सबभन्दा पहिला झौ डाइनास्टी, त्यसपछि चिन डाइनास्टी, र अहिले म अब चु डाइनास्टी CHU चु डाइनास्टी। त वारिङ स्टेट पिरियडमा लडाइँ लड्दाखेरि चिन डाइनास्टीका रुलर्स र चु डाइनास्टीका रुलर्स, त्यसको सेना आदिहरू मिलेर रुथलेस एकदम निर्दयी पारामा यिनीहरू दुश्मनमाथि आक्रमण गर्थ्यो र त्यो राज्यलाई जितेर आफ्नो राज्यमा मिलाउँथ्यो। त्यसबेला फ्रम चिन डाइनास्टी देयर वाज अ भेरी पावरफुल किङ, हिज नेम वाज इङ झेङ। म नामहरूको आइहालेँ। पहिलो नाम थियो किङ पिङ, झौ डाइनास्टीको रुलर, र चिन डाइनास्टीको रुलरको नाम इङ झेङ। इङ झेङको मार्फतमा बसेर चु डाइनास्टीका रुलर्सहरू र चिन डाइनास्टीका रुलर्सहरू अनि उसको आर्मीहरू आक्रमण गर्थ्यो र अरू देशहरूमाथि रुथलेस पारामा आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई आफ्नोमा जित्ने गर्थ्यो। यु रिमेम्बर द नेम इङ झेङ। इङ झेङ बाई कन्करिङ मेनी अदर कन्ट्रिज, मेनी अदर रिजन्स, रियलम्स, ही कल्ड हिमसेल्फ सी ह्वाङडी। किताबमा हेर्नु होला, त्यहाँ दिएको छ, तेस्रो या चौथो प्याराग्राफमा होला, सी ह्वाङडी। सी ह्वाङडी मिन्स फर्स्ट इम्पेरर अफ चाइना। त इङ झेङले नै आफ्नो नाम सी ह्वाङडी भनेर भन्यो। सी ह्वाङडीको मतलब फर्स्ट इम्पेरर अफ चाइना, किनकि त्यो धेरै पावरफुल भइसकेको थियो त्यस बेला। त्यस कारणले गर्दा म नै यहाँको सम्राट हुँ, म नै यहाँको इम्पेरर हुँ भनेर उसले आफूलाई सी ह्वाङडी भन्यो। सो वेदर आई से इङ झेङ और आई से सी ह्वाङडी, बोथ आर सपोज टु बी सेम। दुवैले तपाईँहरू एक जस्तो नै मान्नु होला। त्यो समयमा एक व्यक्तिको नाम अझ धेरै इन्फ्लुएन्टिक ढङ्गले आउँछ। हिज नेम वाज स्याङ याङ। ठिक छ, पहिलो किङ पिङ भइगयो, दोस्रो भइगयो इङ झेङ, थर्ड वान दोस्रो सी ह्वाङडी पनि दोस्रो नै भइगयो, र तेस्रो नाम आइरहेको छ स्याङ याङ। स्याङ याङ वाज ए स्टेट पर्सन एट द्याट टाइम, एन्ड हिज नेम इज what we call the, his name is very much remembered in China because he has contributed a lot in Chinese history. He has given a lot of contribution in Chinese government as well. That's why Sang Yang is supposed to be the very influential figure, very impressive figure in Chinese history. So Sang Yang, this like a statesman bhano, minister bhano. Actually at that time, if we talk about the achievement of Qin Dynasty को achievement अब आउँछ टपिक किताबमा हेर्नु होला। यदि हामी त्यो achievement को कुरा गरौँ भने त्यो achievement मा सबभन्दा बढी रोल कसैले अदा गरेको छ भने त्यो हो स्याङ याङ। स्याङ याङ एउटा फरेन एडभाइजर को रूपमा इङ झेङद्वारा बोलाइएको थियो, अर्को देशबाट बोलाइएको थियो।
because at that time in China, there were no intelligent people. So Sang Yang was called there as an intelligent people who could run the government nicely. And actually he was intelligent guy. When he came in China, he started renovating many things. धेरै कुराहरूको सुधार उसले त्यसबेला चाइनामा गर्यो. सर्वप्रथम यदि उसको सुधारको गरौँ भने चाइनाबाट स्लेभरी सिस्टमलाई हटाइदियो. दास प्रथा थियो. एट द्याट टाइम पिपल ह्याड टु बी स्लेभ अफ द किङ्स, दे ह्याड टु वर्क फर द किङ्स, they were just like the servant, but he came and poor people were released from the slavery system. Slavery system हटाइदियो. जस्तो नेपालमा हाम्रो भीमसेन थापाजीले स्लेभरी सिस्टमलाई हटाउन कोसिस गर्नुभएको थियो, लगभग हटाइ नै दिनुभएको थियो. चन्द्र शमशेरको पालामा आएर लगभग खत्म भएको पुरै. त्यस्तै स्लेभरी सिस्टमलाई हटाउनमा यो हाम्रो स्याङ याङले धेरै मद्दत गर्यो र जनताहरुमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याउनको लागि, एफिसिएन्सी ल्याउनको लागि कि वर्क टुगेदर फर द कन्ट्री, यो एउटा डिसिप्लिन उले स्थापित गर्यो चाइनामा. एन्ड पिपल स्टार्टेड वर्किङ फर द नेसन देयर आफ्टर. अहिले पनि हामी चाइनिज इलाकामा घुम्न जान्छौँ भने यस्तो भनिएको छ कि खेतमा काम गर्ने व्यक्तिले पनि सोध्यो व्हाट आर यु डुइङ, त्यसले भन्छ आई एम डेभलपिङ माई नेसन. है, यु आर वर्किङ इन द फिल्ड and saying that I'm developing the nation. Yeah, they have this feeling, internal feeling, that whatever the works we do, that is for the country. And we say that I'm doing these things, but they say I'm doing for the country. So यो जुन भाव थियो, यो जुन फिलिङ्स थियो, टुगेदरनेस, एफिसिएन्सी, देशको लागि मरिमेट्ने भाव, यो स्याङ याङले नै ल्यायो. र त्यसबेला जुन जनताहरूले देशको सेवा गर्थ्यो, राजाको पक्षमा बोल्थ्यो, इङझेङको पक्षमा, त्यसलाई रेस्पेक्टेड, हाईली रेस्पेक्ट दिन्थ्यो. They were awarded. But those people who went against the king decision, who spoke against the king, they were either beheaded, cut the neck, or they would be severely punished. धेरै उनीहरूलाई यातना गरिन्थ्यो या त सिधै मारिदिन्थ्यो. यो त्यसबेलाको समयमा जुन जनता देशको हितमा बोल्थ्यो, त्यसको लागि राम्रो व्यवस्था थियो. जो देशको अहितमा बोल्थ्यो तिनीहरूलाई मार्ने चलन पनि त्यसबेला नै बनाइएको थियो. सो दिस टाइप अफ थिङ्स वेयर मेड. एन्ड दोज पिपल हु स्पोक एगेन्स्ट द स्टेट, एगेन्स्ट द कन्ट्री, देन दे वेयर वर्क एज अ स्लेभ. तिनीहरूलाई दासको रूपमा, नोकरको रूपमा. सी हुआङडीको धेरै प्रोजेक्ट्सहरू थियो. जस्तो अहिले चाइनामा हामी जुन ग्रेट वाल हेर्छौँ, त्यो ग्रेट वाल पनि उसैको पालामा बनाइएको छ. त त्यो जनताहरू जो राज्यको कुरा मान्दैन थियो, राजाको कुरा मान्दैन थियो, तिनीहरूलाई नोकरको रूपमा त्यही ग्रेट वाल अफ चाइना बनाउनमा मद्दत प्रयोग गरिन्थ्यो. त्यस्तै क्यानाल्सहरू, नहर आदिहरू खन्नमा प्रयोग गरिन्थ्यो, रोड्स आदिहरू बनाउनमा प्रयोग गरिन्थ्यो. सो दिज वेयर सम अफ द अचिभमेन्ट्स इन चाइनिज history. And we also come to know that Xi Huangdi was very much agitated by the educated people. That's why in 212 212 मा उसले धेरै स्कॉलर्सहरूलाई, फिलोसफर्सहरूलाई मारिदियो, हत्या गरिदियो र उनीहरूले लेखेको किताबलाई पनि जलाइदियो. किन? उसको भनाइ अनुसार that uneducated people are easy to control. Uneducated people never raise their voice against the government. That's why he disliked the scholars and he killed them as well in 212 मा उनीहरूले मारि पनि दियो, किताब पनि जलाइदियो. तर भनिन्छ नि हाम्रो कहावतमा कि पापको घडा भरिसकेपछि मान्छे निश्चित रूपले मर्छ. उसको पनि घडा भर्दै थियो and he was about to die. So when we come to know about that the what you call that contribution of Sang Yang, then Sang Yang कै कारणले गर्दा त्यहाँको जनताहरूले केही हक अधिकार पायो, केही सुधारहरू भयो, केही डेभलपमेन्टका कुराहरू, नयाँ नयाँ बिल्डिङ आदिहरू, त्यसबेला जस्तो यो ग्रेट वालकै कुरा गरौँ, क्यानाल्सहरूको कुरा गरौँ, त्यो बन्यो. स्ट्रिक्ट लेगालिजम भइगयो, ब्युरोक्रेसी पनि त्यहाँ बहुत मजबुत भइगयो, आर्मी पनि मजबुत भइगयो र जनताहरू पनि देशको हितको लागि काम गर्न थाल्यो. दिज वर द अचिभमेन्ट्स अफ चाइनिज Sang Yang in Chinese history. But in 210 210 BCE मा इङझेङलाई कसैले मारिदियो. He was killed. Nobody knows up to now that who killed him, but he was killed. Actually, he was assassinated by somebody, and he was always in fear. If someday somebody would assassinate me, kill me, उसको दिलमा धेरै डर हुन्थ्यो.
अरूले डराउने व्यक्तिलाई डर हुन्छ नै, त्यो अरूले मार्थ्यो, उसलाई पनि डर हुन्थ्यो जहिले पनि, र उसलाई यो डर हुन्थ्यो कि मलाई कसैले न कसैले कहिले न कहिले मारिदिन्थ्यो, र 2010 मा उसको हत्या गरिदियो। त्यो डरबाट बच्नको लागि उसले एउटा आर्मी टेराकोटा टम्ब बनाएको थियो। He had made a building, a very spacious building, army terracotta tomb, in which 8,000 soldiers can easily be adjusted. Still, if you go in China, you can see the soldiers' statues have been made there. र त्यो हेर्न सक्छौँ त्यो आर्मी टेराकोटा टम्बमा, र बिचमा त्यहाँ बस्थ्यो यो डरले कि कसैले आएर म माथि हमला नगरिदियोस्। तर जब ऊ अमृतको खोजीमा, when he was searching elixir in the realms, रियलमको रेखदेखको बहानामा अमृतको खोजीमा थियो ताकि म अमृत खाइहालुँ र अमर बनिहालुँ, त्यसबेला कसैले उसको हत्या गरिदियो। एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ली सु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ही वर्क भेरी इन्टेलिजेन्टली। उसले कसैले बताएन कि सी हुआङडीको हत्या भइसकेको छ। उसले उसको लासलाई, द कप्स अफ सी हुआङडी वाज पुट इन द फिस लोडेड कार्ट, हैन, कार्टमा माछा बोकेको कार्टमा उसले उसको लासलाई लुकायो र माथिबाट माछा राखिदियो। किन? टु कभर द स्मेल अफ द कप्स, कि त्यो लास राज्यमा ल्याउँदाखेरि यदि माछाले छोपिएको छैन भने त्यो दुर्गन्ध आउँथ्यो, किनकि धेरै दिनको भइसकेको थियो मरेको। त्यसकारणले गर्दा उसलाई माछाको गाडामा भित्र राख्यो अनि माथिबाट माछा राखिदियो तिनीहरूले, ताकि माछाको स्मेलले उसको लासको स्मेललाई आउन दिँदैन। इन दिस वे ही सिक्रेटली ब्रट इङझेङ corpse, Ingzheng dead body in the estate, and after that Li Su started thinking that what should be done, because if the surrounding countries, if the surrounding realms know that Ingzhe died, they might have attacked at the same time. That's why the death of the king is not announced. Even King Birendra's was killed, his son was killed, but it was not announced at once. It was given after 2 or 3 days, the news. So king death was not actually at once announced, so it was hidden. And after that, Li Su and Zhao Gao was a state person at that time. So Li Su, the then prime minister, and Zhao Gao, they both decided to put Hu Hai on the throne. राजगद्दी त खाली छोड्नु भएन, राजगद्दीमा त कसलाई राख्ने, त उनीहरू दुवैजनाले, प्रधानमन्त्री लिसु र झाओ गाओ दुवैजनाले फैसला गर्यो कि हामी हु हाईलाई, उसको छोरा इङझेङको, त्यसलाई थ्रोनमा राजगद्दीमा राखिदिने, र उनीहरूले हु हाईलाई राजगद्दीमा बसायो। तर हु हाई वाज अ वीक किङ, ही वाज नट सो स्ट्रिक्ट, ही वाज वीक। द्याट्स वाइ अलरेडी अरू रियालम्स क्षेत्रहरूमा रहेको राजाहरू जुन दबिएर रहेको थियो तिनीहरू माथि आयो। एन्ड दे मेड एलियन्सेस, तिनीहरू आफ्नोमा सन्धि गर्यो र एकत्रित भएर सबैजना मिलेर चिन डाइनास्टीमाथि उनीहरूले आक्रमण गर्यो र इम्पेरियल मेम्बर्स, जस्तो हाम्रो अहिले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ नि, सांसदहरू, त्यसबेला राजशाहीमा इम्पेरियल मेम्बर्सहरूलाई म्यासेकर्ड, तिनीहरूले हत्या गरियो। एन्ड देन Qin Dynasty was overthrown in 206. 221 मा permanently established र 206 मा समाप्त भएको Qin Dynasty समाप्त भयो। तर Qin Dynasty समाप्त भइसकेपछि अब चाइनाको रुलिङ सिस्टम कसलाई दिने त? There came 2 dynasties. The first one, we can say that Chu Dynasty and Han Dynasty. The Chu Dynasty को Chu Dynasty, let me see once. Let me see. Jiang Yu, right? Chu Dynasty को Jiang Yu र Han Dynasty को हाम्रो ली ब्याङ, दुईवटा राजाको नाम मैले भनिदिएँ फेरि। Chu Dynasty को Jiang Yu एन्ड Han Dynasty को ली ब्याङ, यो दुवैजनाको बिचमा युद्ध भयो कि सुप्रिमेसी म लिन्छु, यो राज्य म लिन्छु। त्यसको लागि दुईजनाले गाइसिया भन्ने ठाउँमा युद्ध गर्यो र युद्ध गरिसकेपछि त्यो युद्धमा ली ब्याङको जित भयो, मतलब ह्यान डाइनास्टीको जित भयो। र त्यसपछि ह्यान डाइनास्टीले चाइनाको बागडोर आफ्नो हातमा लियो, रुलिङ सिस्टमले आफ्नो हातमा लियो। एन्ड इन 206 Han Dynasty was established in China and took the ruling power of
Chinese. In this way, Qin Dynasty was overthrown from the country and Han Dynasty was established. If we talk about the achievements in Chinese history, then legacy of Qin Dynasty has left an unforgettable significance. मुख्य रूपले कुरा गरौँ भने चाइनामा अहिले पनि Qin डाइनास्टीले दिएको लेगेसी कानुनी व्यवस्था अहिले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ र लेगालिजम स्ट्यान्डर्ड ब्युरोक्रेटिक गभर्नमेन्ट सरकारी जुन हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था त्यहाँको हेर्छौँ जुन स्ट्रिक्टनेस हेर्छौँ र केही जुन डेभलपमेन्टहरू गरियो जसलाई सातवाँ अजुबा नेपालको के अरे विश्वकै सातवाँ अजुबामा पनि सम्मिलित गरिएको छ. These things were the main achievements in Qin Dynasty. In this way, we completed this Qin Dynasty chapter. I believe you understood it and listen it once, twice, thrice, and if you like, please subscribe the channel and share with others as well, so that whenever I make videos, you will get the notification and you can take the benefit of this too. I hope you understood. Thereafter, you can do the exercises. Actually, part 1 exercises are not as much important as part 2 exercises. You better know this. But writing, part of part 1, जसमा जुन राइटिङ आउँछ नि बियोन्ड द टेक्स्ट वाला जुन आउँछ त्यो राइटिङहरू एसेहरू जरुर गर्नु होला किनकि यो एक्जामिनेसनमा सोध्न सक्छ. बाकी यसको जुन प्यासेजहरू छ प्यासेजहरूको आन्सर क्वेसन सोध्दैन, बट वी हेभ टु गो थ्रु दिस. सो बेस्ट अफ लक. आई होप यु अन्डरस्टुड दिस and you liked it as well. Thank you.